রঞ্জনা
कुलादिनाथ मंथनम केसरी आयाम दशकं भवन भरणं हरा हरे द्वापरे कीर्तनौ कलियुगे भजे सचिदानंद। कोंडा बघा ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा श्री गुरवे जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोल रे जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोल रे जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोल रे जय गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु সবাইকে আমি শুভেচ্ছা দিচ্ছি। এই আমার মন্তেশ্বর কমরসাল বেমারি বঙ্গ কলকাতা আয়োজক মধুসূদনগণ জয়দেবগণ
আর যে আমার সামনাতে যে ভক্তগুলো বসিয়েছেন, কাল এসেছিলেন, আজ আমি এসেছি, সবাইকে আমি শুভেচ্ছা দিচ্ছি। সবাইর মঙ্গল হোক, এ আমার ইষ্টদেব শিশু অনন্তর কাছে বিনম্র নিবেদন। এখন আমি বলেছিল জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় জয় গুরু জয় 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 গুরু ভগবানের অবতার হল সদ্গুরু। সব সময় ভগবান অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু सदगुरु अवतार हर समय में ये संसार में अच्छे। गुरु मानुष नय, जे गुरु के मानुष स्वरूपे देखे उनार सब किछ गड़बड़ है। मानुष गुरु हते पारबो ना, गुरु मानुष नय। ये आमार मानस गुरु बाया बाबा जे बंगलार बाबाजी रामदास शिष्य छिल, ये आमाके एक बार बोले छिलो गुरु मानुष नय। आमार जो कीर्तनते आछे गुरु के मानुष ज्ञान नाम न कख, गुरु निंदा कबू ना कर सब, गुरु नाम न कख, निंदु केर मुख नाम, गुरु निंदु केर मुख कबू, अवज्ञा तथापि अवज्ञा कर कराच, तथापि अवज्ञा गुरु मानुष नय। काल आमी बोलेछिलो गु निर्गुण और गुण, ये हलो गु। रु अरूप और स्वरूप, ये हलो रु। निराकार निर्गुण स्वरूप
साकार सद्गुण ये सब ही गुरुर स्वरूप আছে। গুরু হি ভগবান। তুমি কখন ভগবানকে দেখছি না, কিন্তু বলছিস ভগবান 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 বলছি, কিন্তু ভগবানকে দেখছি না। আপনি দেখুন, আমার বিবেকানন্দ বাংলার নয়, ভারতের প্রসিদ্ধ সন্ত বিবেকানন্দ, বিপ্লবী বিবেকানন্দ, ये যখন বিদেশে বলেছিল, বিদেশকে গিয়েছিল, এক মানুষ বলেছিল হিন্দু মূর্তি পূজা করে, এই জন্য আমি হিন্দুকে অত ভালোবাসছি না। বিবেকানন্দ নীরবে কিছু সময় পরে বললেন, আচ্ছা ये जो ওয়ালতে যে আছে ফটোচিত্র, এটা কার ফটোচিত্র? না, আমার পিতাজির ফটোচিত্র। এই ফটোচিত্রকে নিয়ে আসো। ये যখন নিয়ে আসলো, ये ফটোচিত্র को नीचे ফেলে দিল, বললো আমি ये ফটোচিত্রের উপর আমি पैर রাখবো। ये বললে কেন? আমার পিতাজির ফটোচিত্র, ये পিতাজির ফটোচিত্রকে তুমি पैर রাখবে? ये বিলকুল আমি সহ্য করতে পারবো না। তখন বিবেকানন্দ নরেন্দ্র বলেছিলেন, আমি प्रतिमा पूजा करें, प्रतिमा हिंदू प्रतिमा के पूजा करे। प्रतिमा के कृष्णर प्रतिमा, रामेर प्रतिमा, कालीर प्रतिमा, चैतन्यर प्रतिमा, ये सब महत् महान पुरुषर प्रतिमा के আমি পুজো করেছি। আপনি বলছেন যে হিন্দুকে আমি মানব না। জয়েনং বেটি হন্তারম যস্যৈনং মন্যতে হতম। হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্মর প্রত্যেক কথার কিছু প্রভাব আছে, প্রতিভা আছে, আদর্শ আছে। ये प्रतिमा के पूजो करो ना, प्रतिमा माध्यमे पूजो करे। এই জন্য আমি বলছি, জয় গুরু एक महान मंत्र। শিশু যখন বাচ্চা যখন মাতৃগর্ভতে ছিল, এ কি রূপে ছিল? माता और पितार अंश के लिए ये मातृगर्भे ছিল। তাকে কে নির্মাণ করেছিল? যে নির্মাণ করেছিল, ये अदृश्य शक्ति, सर्वशक्तिमान, अनंत निराकार परमात्मा परम ब्रह्म के निर्माण करेगा। जो বাচ্চাটি ছিল মাতৃগর্ভে, ये एक বাচ্চা ছিল, কিন্তু एक बच्चा दो अंश, पिता और माता। भागवत लिखा আছে, एक ब्रह्म ছিল,
যখন ব্রহ্ম চিন্তা করলেন আমি সংসার নির্মাণ করবে, এই সময় প্রকৃতি স্বরূপে আবির্ভাব। প্রকৃতি আর পুরুষ এ দুটি মিলিত হয়, তারপরে পৃথিবী সৃষ্টি হল। ईश्वर एक, ईश्वर दो, ईश्वर तीन, ईश्वर चार, ईश्वर पांच, ईश्वर 6, ईश्वर 7, ईश्वर 8, ईश्वर 9, ईश्वर 10, ईश्वर 11, ईश्वर 12। एक ईश्वर के जगन्नाथर सर्वश्रेष्ठ शुल्क हलो परं ब्रह्म, परं धाम, पवित्रं परमं भवा, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवं मजं विभुम्। ये जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ मंत्र परं ब्रह्म, परं धाम, पवित्रं परमं ब्रह्म। ब्रह्म एक छिलो, एखन নাই, এখন दो হয়ে গেছে। दो के प्रकृति আর पुरुष, पिता और माता। ये पिता में माता स्वरूपे आविर्भाव यदि ना होबे संतान सृष्टि होते पारबो ना। प्रकृति और पुरुष के लिए ये पृथ्वी सृष्टि হয়েছে। এই জন্য ईश्वर दो। দুই ईश्वर 3, 1, 2, 3। ये समाज ते लाख लाख करोड़ करोड़ मानुष आছেন, किंतु ये मानुषर मध्य तीनों स्वभाव मानुष आछे, देवता, मानव और दानव। এখন আপনি সব এখানে বসেছে কেন? ये স্বার্থর জন্য বসতে না, সৎসঙ্গ করিবার জন্য বসে এসেছে। এই জন্য তুমি সব দেবতা হয়ে গিয়েছে। সৎসঙ্গ যখন শেষ হবে তুমি বাড়িতে যাবে, সেখানে কি স্বরূপ হবে? মানব। রাত্রি যখন শেষ হয়ে যাবে তুমি মিথ্যা কথা বলবে, চুরি করবে, अन्याय करबे। ये जो स्वभाव यदि एसे गल तुम दानव हो गल। ये 1, 2, 3 ईश्वर 3, ईश्वर 4। এখানে তুমি কেন বসেছ? ধর্মকে নিয়ে বসেছ, ধর্মের জন্য বসেছ। ধর্ম এখানে ধর্মসভা হয়েছে। যদি এখানে অর্থ থাকবে না, অর্থ রইবে না, ধর্মসভা হবে কি রকম ভাবে হবে? আমার ধর্ম আবশ্যক, আমার অর্থ भी आवश्यक। আর একটা হলো কাম। काम के संतान सृष्टि करिवार जन्ने काम शक्ति के प्रयोग करब। हमार परिवार सुस्थ जने आमी भगवान के प्रार्थना करब। ये हलो काम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष मीन्स शांति।
শান্তি পাবার জন্যে আমি সন্ধ্যাবেলা হোক সকালবেলা হোক শয্যা ত্যাগে শয্যা গ্রহণে আমি বলবো জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। ঈশ্বর পাঁচ, পাঁচ কি রকম হলো? জল, বায়ু, আগ অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ। ये पांच धाम यदि রহিবে না সংসারে উৎপন্ন হতে পারবো? কেউ রইবে না। এখন হিন্দু বলছে আমার ধর্ম বড়, ইসলাম বলছে আমার ধর্ম বড়, খ্রিস্টিয়ান বলছে আমার ধর্ম বড়। এ সব যদি না রহিবে, ধর্ম ধর্ম भी রহিবে না, কি মানুষ রহিবে না, পৃথিবী রহিবে না। ঈশ্বর হলো पंच महाभूत। ये पंच महाभूत को लिए ये संसार লীলাঞ্চল হয়ে গিয়েছে। লীলাঞ্চল আমি বলছি পুরী লীলাঞ্চল, एक नीलांचल, वृंदावन एक नीलाचल, नवद्वीप धाम एक नीलाचल। किंतु आमी बोलছি ये पृथ्वी भगवान जने ईश्वर जने लीलांचल। যেখানে বায়ু আছেন, অগ্নি আছেন, আকাশ আছেন, সমুদ্র আছেন, পৃথিবী আছেন, यही नीलाचल। गीतार एक श्लोक, वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापति नमो भूयो यही श्लोक के पाठ करे भगवत गीतार 11 अध्याय ये श्लोक আছে। प्रत्येक दिन सकाल बेला सन्ध्या बेला यही श्लोक उच्चारण करे भगवान के प्रणाम करो, निवेदन करो, हे भगवान, हे ईश्वर, तुमी पवन, तुमी अग्नि, तुमी समुद्र, तुमी पृथ्वी, तुमी आकाश। प्रार्थना शेष হয়ে গেল। আরেকবার বলছিস, বায়ু জমাগ্নি श्लोकटा केते नंबर में कहू? 39। गीतार 11 अध्याय 39 श्लोक तुम्हें प्रत्येक दिन पाठ करबे।
केवल बोलबे जय गुरु, एक शब्द जय गुरु। जय गुरु शब्द जखन बोलबे के आसबे, माता गुरु पिता गुरु जय गुरु। गुरु पिता गुरु माता गुरु पिता गुरु कर्म गुरु ज्ञान गुरु मोक्ष गुरु, ये 5 गुरु आसी केवल बोलबे जय गुरु। जय गुरु 1 माता, जय गुरु 2 पिता, कर्म गुरु ज्ञान गुरु আর আমার যে সদ্গুরু। কালে আমি বলেছিলাম আশ্রয় করিয়া বন্দে শ্রী গুরু চরণ, যাহা হইতে মিলে ভাব কৃষ্ণ প্রেম, আশ্রয় করি বন্দে। আর একটা পংক্তি মানে চমৎকার পংক্তি, জীবের নিষ্ঠা লাগে নন্দসুত, ভুবনে জীবের
জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি। কত বড় কথা বলল। জীবনের নিস্তার লাগে ভগবান কৃষ্ণ গুরু স্বরূপে আবির্ভাব হয়। প্রতি ভুবনে, প্রতি গ্রাম পাড়ায়, প্রতি দেশে, প্রতি রাজ্যে গুরুদেব আবির্ভাব হয়। এই জন্য বলতিস গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর। আচ্ছা, এ তো গুরু জয় গুরু কথা হলো। আর একটা শব্দ হলো হরিব। হরিব হরিব হরি। ইতিহাস পুরাণে লেখা আছে ये পৃথিবীকে সত্যযুগ এসেছিল। আমি হিন্দু বলেছি, খ্রিস্টান বলবে না, মুসলমান বলবে না, কেবল হিন্দু বলবে সত্যযুগ এসেছিল। আবার বলবে সত্যযুগে পরে কে এসেছিল? ত্রেতয়া যুগ, যখন রাম অবতার এসেছিল। ফের আবার বলবে দ্বাপর যুগ, ফের বলবে কলি যুগ। ये कली যুগের পরে কে আসবে? অনন্ত যুগ। আচ্ছা, হিন্দু বলবে সত্য যুগ, ত্রেতয়া যুগ, দ্বাপর যুগ, কলি যুগ। আর তো কেউ বলছে না। আপনি বুদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মকে বলুন, ये सत्य जुग के सत्य जुग के কেউ কিছু বলে না। কই হিন্দুর জানে অত যুগ আসবে না, প্রত্যেক মানুষের জানে সত্য যুগকে। যেখানে হয় সৎসঙ্গ, ইয়ে হলো যে সৎসঙ্গতে, সৎসঙ্গে যে সময়টা তুমি নির্বাচিত করলো বা অর্পণ করলো, আমি এক ঘন্টা সৎসঙ্গ শুনিবার জন্য গিয়েছিল। ই আপনার জন্য, আমার জন্য সত্য যুগ হয়ে গেল। তুমি যখন শয্যা ত্যাগ করল, তোমার মনে কার প্রতি বিদ্বেষ ছিল না, ঈর্ষা ছিল না, কাকে গালাগালি কিছু করতে না। এই তোমার জন্য সত্য যুগ। শয্যা ত্যাগ করল, গদা পর শয্যা পর বৈঠক বসে বলবে হরিব জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, হরিব। ঠাকুর নিগমানন্দ বলল, ঠাকুর নিগমানন্দ হালিশহর, ये বলল কি? ধনী বল, মানি বল, জয় গুরু, জয়
रोगी बोल भोगी धनी वो मानी जय তুমি ধনী হোক গরিব হোক একবার বলো জয় গুরু হরি ও হরি শব্দের অর্থ হলো যে পাপ তাপকে হরণ করে दुख को हरण करे निंदा के हरण करे ये हरि এই জন্যে প্রভাত কাল হলো সত্য যুগ সত্যযুগ পরে এসে গেল ত্রেতয়া যুগ পারিবারিক জীবন কি রকম আছে কার কি প্রয়োজন হয় কার সবজি প্রয়োজন হয় কার চাউল প্রয়োজন হয় কার কাপড় প্রয়োজন হয় ইয়ে হলো ত্রেতয়া যুগ মধ্যাহ্ন সকাল বেলা থেকে মধ্যাহ্ন ইয়ে হলো ত্রেতয়া যুগ প্রভাত কাল হলো সত্য যুগ তারপরে আসলো ত্রেতয়া যুগ ত্রেতয়া যুগ পরে কে আসলো দ্বাপর যুগ দ্বাপর যুগে কি হলো সংগ্রাম দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠির সংগ্राम न्याय अन्याय और संग्राम मिथ्या और सती कथार संग्राम विप्लव विप्लवर जुग हल द्वापर जुग हरे मुरारे मधुकई ये द्वापर जुग शेष हो गल अपनी अपना जो कर्तव्य संपादन कल এই জন্যে আপনি দ্বাপর যুগ ভোগ করল সন্ধ্যা এসে গেল কি করবে নাম কলৌ নাম সংকীর্তন ये महाप्रभु চৈতন্যের বাণী এই আপনার কাছে নবদ্বীপ ধাম ये नवद्वीप धामे जो अवतार এসেছিলেন ये বলেছিল হরের নামেইব কেবলম কলৌ নাস্তেইব নাস্তেইব গতিরন্যথা কলিযুগের নাম ব্যতীত মুক্তি নাই 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 সন্ধ্যা এসে গেল তুমি নাম করবে এক মিনিট হোক नाम करते श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ
আপনি বলবেন আমি অত লম্বা নাম করতে পারবো না, ছোট নামটা করতে হবে। সীতারাম সীতারাম, রাধেশ্যাম, জয় গোপাল, জগন্নাথ, হরি ওম, সত্য শিব সত্য শিব, জয় গুরু জয় গুরু, হরি ওম হরি ওম হরি ওম হরি ওম হরি ওম। এ মানে অতি ছোট হয়ে গেল, সীতারাম বা শেষ হয়ে গেল, রাধেশ্যাম, জয় গোপাল, জগন্নাথ, ये প্রত্যেক করে এক এক তত্ত্ব আছে। কেউ বলবে না আমি এ সীতারাম বলবে না, রাধেশ্যাম বলবে না, আর কি মানে ভগবানের নামটা কি নামটা নেবে? আমি বলবো বাপা বাপ্পা বলবো, বউ বলবো, মা বলবো। কালী মাতাকে মা বলবে, তোমার জন্মদাত্রীকে মা বলবে না? মা মা মিন্স ম যুক্ত আ, মস্তিষ্ক যুক্ত আত্মা, মস্তিষ্ক আর হৃদয় ये হলো মা। আমার উড়িষ্যাতে এক সম্বোধনা আছে বো উ, বো ওঙ্কার ব্রহ্ম, বো উ উদ্ধার করতি, যে আমাকে উদ্ধার করে। কে বলবে না আমি পিতা বলবো, পিতা পিতা মাতা, পিতা মাতা বাপা বউ, ये প্রত্যেক অক্ষর তত্ত্ব হলো ভগবানের নাম। কে বলবে আমার পিতা মাতা মারা গিয়েছে? কেউ মারা গেছে, সব আছেন। কিভাবে আছেন? আত্মা। নৈনং ছিন্নন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবক, ন চৈনং প্রেরয় ন শোষয়তি। আহ কি সুন্দর অপূর্ব শ্লোক! কেউ মারে না, কেউ মারে না, কে মারতে পারবো না। ये দেহ চলে যাবে, দেহ এসেছি একদিন, যাবে বি একদিন, কিন্তু আত্মা আছে, ছিল আর রহিবে। এই আত্মা হলো বাপা পিতা, এই আত্মা হলো মা, আত্মা হলো বউ। পিতা মাতা তুমেব মাতাশ্চ, পিতা তুমেব, তুমেব বন্ধুশ্চ, সখা তুমেব, তুমেব বিদ্যা দ্রবিণং তুমেব, তুমেব সর্বং, তুমেব মাতা তুমি। হে প্রভু তুমি আমার মাতা, মা মা মা
মার মন্ত্র কিচ্ছু নাই। যে মন্ত্র আছে সব ব্রাহ্মণ লোক পণ্ডিত লোক সব গঠন করেছে। মার মন্ত্র হলো মা। মা রামকৃষ্ণর মন্ত্র ছিল মা। মা 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 मस्तिष्क और आत्मा ये दोनों ही मां। ता तत्व আর হলো আত্মা। তা তত্ত্বটা কে? তত্ত্বটা কি? তত্ত্ব হি তৎ, যে প্রত্যেক সময় প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার কাছে আছে, দূরে আছে, নিকটে আছে, ইয়ে হলো তত্ত্ব। সে কে? তার নামটা কি? আত্মা। তুমি মাতা, তুমি पी, ये दारू मत पी, गंजा मत पी। दारू नय, गंजा नय, बियर नय, हुस्की नय, डाब हते पारी, হ্যাঁ হবে তো হতে পারি। পরমেশ্বর পরমেশ্বর পরমাত্মা, আমি যাকে বলছে পিতা, ইয়ে হলো পরমেশ্বর পরম পিতা। সে কে? ঈশ্বর। ঈশ্বরের স্বরূপটা কি? জ্যোতি। ঈশ্বরের স্বরূপ হল জ। জ মিন্স জ্যোতি। सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, ये हलो ज। और ग, ग मीन्स गुरु, गोविंद, गीता, गंगा, गायत्री, ये सब हलो ग। ना, নাটা কি? নারায়ণ, নাম ব্রহ্ম। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছিলেন নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন আমি চৈতন্যের আর একটা অবতার। কি হলো? জগন্নাথ, নারায়ণ। ধ্রুবকে, ধ্রুবর মাতা মন্ত্র দিয়েছিল নারায়ণ। আবার জঙ্গলের মাঝে দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে নাম দিয়েছিল ওম নমো ভগবতে।
জ গ জ অর্থ সূরজ চন্দ্রমা, গ গঙ্গা, গঙ্গাটা আপনার কাছে আছে, গ গুরু, গ গোবিন্দ, গ गायत्री, ग गीता, ये सब ग, गो माता, गो माता, ग ना नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, এই জন্য আমি বলছি জগন্না থ ধৈর্য, পেশেন্স ইজ এ পিলার অফ লাইফ, টু কিপ পেশেন্স। আপনার পেশেন্স আছে, এই জন্য আপনি এখানে বসেছে। যদি পেশেন্স রহবে না উল্টে যাবে। ধৈর্য ধৈর্য, যখন তুমি ধ্যান করবে, যখন তুমি গুরুকে চিন্তন করবে, গুরু নামকে স্মরণ করবে, শাস্ত্রকে পঠন করবে, তুমি এখানে আছে, ও এখানে বসে জগন্নাথকে ধ্যান করবে, গুরুদেবকে ধ্যান করবে, মহাপ্রভু চৈতন্যকে ধ্যান করবে। আমি একবার নবদ্বীপে এসেছিল, গঙ্গা কূলে ছিল, আমার মনে এক সন্দেহ এসে গেল, মহাপ্রভু চৈতন্য সুন্দর জন্ম নিয়েছিল নবদ্বীপে, কিন্তু তার শেষ জীবন ছিল পুরী শ্রীক্ষেত্রে। আমি পুরীকে যাব, এখানে কেন আসব? যদি এখানে, হে মহাপ্রভু, যদি তুমি এখানে আছে, তাহলে আমাকে এক অনুভব কর দেন, অনুভব দেন, প্রদান কর। আমি ছিল নবদ্বীপ ধাম নদিয়া লজ। এই সময়ে 1 মিনিট পরে শব্দ এসে গেল, এই যে ঝাঞ্জ শব্দ, তাহলে বদ্ধ এগুলো দেখুন, এই শব্দ এসে গেল। আমি বলল, কে ভিকারি ভিক মাগেছে? আমি নিচে গেল কিছু ভিক্ষা দেবার জন্যে, ফের আবার শব্দ হলো, এ নিচে নাই, এ উপরে শব্দ শোবে। শব্দ, ই হলো শব্দ ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম, অক্ষর ব্রহ্ম। ফের আমি উপরে গেল, ফের উপরে যখন চলে গেল, ফের নিচে শব্দ হলো। আমি চিন্তা করলো, প্রভু আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, তুমি ওখানে আছে, এখানে আছে, শ্রীক্ষেত্রে আছে, নবদ্বীপে আছে। তারপরে শব্দ আর শ্রবণ হল না। তেণু এই জন্য আমি বলছি, জগন্নাথ, জগন্নাথর মূল ক্ষেত্র হল পুরী শ্রীক্ষেত্র,
এ কলকাতাতে কত জগন্নাথ মন্দির আছে, আমেরিকাতে, চীনতে, জাপানতে সব স্থানে রথযাত্রা হয়, সব স্থানে জগন্নাথ মন্দির আছে। কিন্তু মূল স্থান কে? পুরী শ্রীক্ষেত্র। মহাপ্রভু চৈতন্যর প্রতিমূর্তি অনেক স্থানে, আমার বালেশ্বর, রেমুড়ায় পূজা পায়, সব স্থানে পূজা পায়। কিন্তু মূল ধামটা কে? নবদ্বীপ ধাম। ভগবান কৃষ্ণর মন্দির এখন সব স্থানতে আছে, কিন্তু মূল ধামটা কে? বৃন্দাবন। রাম মন্দির অনেক স্থানে আছে, বাংলায় আছে, বিহারেতে আছে, কিন্তু মূল ধামটা কে? অযোধ্যা। ভগবান গীতাতে বলেছি, ন তদ্ভাসুয়তে সূর্য জগৎপ্রাণ নিবর্তন্তে তদ্ধাম। ধাম হলো মূল তত্ত্ব। হে অর্জুন, আমার ধামটা হলো শূন্য, মহাশূন্য। এই জন্যে জগন্নাথ, জ্যোতি, গঙ্গা, না নারায়ণ, ধৈর্য, একাগ্রতা, ধ্যান। জগন্নাথ দর্শন হয়ে গেল। এখানে পুরী যাবে, দর্শন মিলবে কি না মিলবে বলতে পারবো না, এই অত ভিড় হয়েছে। কিন্তু মন্তেশ্বর, এই মন্তেশ্বর গ্রামে, এই পড়াতে তুমি আছে, এই লসে বসে তুমি জগন্নাথকে ধ্যান করতে পারবো। আমি যে রকম নদিয়া লসতে নবদ্বীপ চন্দ্র চৈতন্যকে দর্শন করেছিল, আমি যখন নবদ্বীপ ধামে কীর্তন করবে আসবে, তো 3 মাসের মধ্যে আসবে, তোমাকে সব খবর দেবে, তুমি সব যাবে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করিবার জন্য যাবে। অপূর্ব মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছিল, রামকৃষ্ণর মতন মহাপুরুষ, বিবেকানন্দর স্বরূপ, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র, শ্রী শ্রী ঠাকুর নিগমানন্দ, কত বামা খেপা, সচিদানন্দ, গৌরীমা, ये बेंगल के महापुरुष मैंने बहुत आते, उड़ीसा से भी बहुत आते। अपनी एक कुंभ मेला के जखन जावे देखबे, অতো ये साधु संतर भारत, साधु संतरे पूर्ण হয়েছে। আমি ভাগ্যবান, হিন্দু ধর্মে জন্ম হয়েছে, ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে। আমি প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান প্রদান করে সব স্থানে দেখে সেই হরি বল, জয় গুরু হরি বল, জয় গুরু হরি বল।
प्रत्येक भक्त लोग के शुभेच्छा দিচ্ছি। मंतेश्वर আর तुम लोग যেখানে আমি কাল যাব সবই আমার, আমি ওনার। ভগবান সব স্থানে আছে। আপনাকে শুভেচ্ছা দিয়ে দিচ্ছি আর ভগবান মহাপ্রভু চৈতন্যকে প্রণাম জানাচ্ছি, আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেছি। এখন আমার বাণীকে বিশ্রাম দিচ্ছি। হরি বল। श्री गुरुनानंद जय श्री